বিশেষভাবে আজকে ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে প্রথম পর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে। তো ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি যে সাংগঠনিক জেলা, সেই জেলার 5 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে। তো সেই 5 জন প্রার্থী যদিও আপনাদের পূর্ব পরিচিত, তাও আজকে সেই প্রার্থী পরিচিতির জন্যই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত দার্জিলিং লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় প্রবক্তা সম্মানীয় রাজু বিষ্টা মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার 4 জন বিধায়ক তথা ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি আগামী 2026-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমার বাদিকে সম্মানীয় শিখা চ্যাটার্জি মহাশয়া, শিখাদি। আমার বাদিকে ফাঁসিদেওয়ার থেকে তিনি 2026-এ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাননীয় দুর্গা মুর্মু মহাশয়। আমার ডান দিকে রাজনীতির পাশে শিলিগুড়ির থেকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডক্টর শঙ্কর ঘোষ মহাশয় এবং তার পাশে মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি থেকে 2026-এর নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাননীয় আনন্দময় বর্মন মহাশয়। আমি এই প্রেস কনফারেন্সের শুরুতেই মাননীয় সাংসদ মহাশয়কে সমস্ত যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের গলায় বিজেপির উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে রাজনীতিকে প্রেস কনফারেন্সের জন্য অনুরোধ। जिलाध्यक्ष जैसा आप बोलोगे, पर डांस करने के लिए मत बोलना, वो बाद में करेंगे 2 तारीख 4 तारीख को। तो আমি মাননীয় রাজুজিকে প্রেস কনফারেন্স শুরু করবার জন্য অনুরোধ। आप सभी प्रेस के सिलीगुड़ी के सभी प्रेस के मित्रों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हमारे चारों विधायक 5 साल पूरा करने के बाद जनता के उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खड़ा होकर के दोबारा जो है 2026 के असेंबली चुनाव के लिए प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष है। मैं हमारे चारों स्वच्छ छवि के, कर्मठ, ईमानदार और जनता के लिए 24 घंटे सेवा कार्य में लगे रहने वाले ऐसे विधायक और जो दोबारा प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष है, उनको बधाई देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर शंकर घोष जी, जिन्होंने 5 साल निरंतर जो है सिलीगुड़ी की जनता की सेवा किया, पार्टी की और चीफ व्हिप के नाते भी जिम्मेदारी रही, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा स्कूटी में घूमते हुए शहर में दिखे और जनता के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया। और जो भी भ्रष्टाचार से लेकर के
जो सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के अंदर में जो करप्शन हुआ, जहाँ पीने की पानी की समस्या रही, जहाँ लेबरों को तनख्वाह समय पे नहीं मिलती और बजट में उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ट्रैफिक से लेकर के तमाम जो है जनसाधारण की आवाज को मजबूती से उठाते रहे और उनका पूरा बड़ा सारा योगदान भी असेंबली में रहा और ऐसे प्रार्थी को पुनः जो है पार्टी ने विश्वास करके और उनको प्रार्थी के रूप में दोबारा नामांकित किया। मैं उनको बधाई देता हूं और इसी के साथ माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी हमारे युवा साथी जुझारू, कर्मठ, मेहनती और बहुत साधारण और सरल स्वभाव के और जिन्होंने 5 साल तक निरंतर पार्टी और संगठन से लेकर के जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा की। क्षेत्र बहुत बड़ा है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत बड़ा इलाका है, शहरी क्षेत्र भी आता है और दोनों जगह वो उपस्थित रह करके 5 साल तक उन्होंने अपने कामों से जो है जनता का विश्वास जीता और उनके क्षेत्र में आज एयरपोर्ट से लेकर के तमाम जो है ये 6 लेन की सड़क से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है। मैं आनंद बर्मन जी को भी बधाई देता हूं और हमारे दुर्गा मुर्मू जी जो फांसीदेवा जो ट्राइबल सीट है और स्वयं आप आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार निरंतर जो है चाय बगान से लेकर के वहाँ आदिवासी समाज और गोरखा से लेकर के बंगाली और हिंदी भाषी समाज की आवाज बनी रहे और विपक्ष में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो है 5 साल तक जो सेवा कर सकते थे निरंतर आपने करके दिखाया। मैं दुर्गा मुर्मू जी को भी बधाई देता हूँ और हम सब की लड़ाकू विधायक और जिन्होंने जो है 2021 में शिखा चटर्जी जी ने फुलबारी डाकग्राम से 40 साल के राजनीतिक कैरियर अनुभव और मंत्री को हरा करके अपने आप को सिद्ध किया। ऐसे शिखा दीदी जो फुलबारी डाकग्राम जो है जहाँ पे इंडस्ट्री से लेकर के ग्रामीण शहरी क्षेत्र भी आते हैं और निरंतर जो है महिलाओं की आवाज बनी और वहाँ की जनता की आवाज बनी और कभी उन्होंने हार नहीं खाई और तमाम कठिनाई आई लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ती रही और दोबारा पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको ये दोबारा कैंडिडेट के रूप में जो है चुना है। मैं परम आदरणीय दीदी को भी बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है हमारे चारों विधायक पिछली बार जितनी मतों से विजय पाए थे उससे ज्यादा मतों से इस बार विजय बन करके आपके समक्ष आएंगे। उसका बड़ा कारण है कि आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व को मानता है और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्यशैली से भली भांति अवगत है और जिस तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ आने वाले समय में फिर जनता की सेवा में हमारे चारों जो है प्रार्थी आपके समक्ष विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूँगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आपने विश्वास रखा और मुझे ये भी कहना है 2026 ये परिवर्तन का युग है पश्चिम बंगाल में और 2026 में टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के करप्शन से मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के ये जो गैंग राज जो शुरू हुआ था फुलबारी डाकग्राम में अब जो सिलीगुड़ी तक घुसाया है, ये जो है थ्रेट कल्चर, व्यवसायों को धमकाना, व्यापारियों को धमकाना और ये गुंडागर्दी से जो है 2026 में मुक्ति मिलेगी। 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता का कानून नहीं, देश का कानून, संविधान का कानून का स्थापना होगा, कानून का राज होगा। महिला अपने आप को ज्यादा सशक्त और सुरक्षित महसूस करेंगे, युवाओं को सम्मान होगा और युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, युवाओं को हम चाकरी देंगे। आज 10 लाख जो है सरकारी पद पश्चिम बंगाल में रिक्त पड़े हुए हैं, कम से कम हर एक युवा को नौकरी मिलेगी और 50,000 रुपए की उनको तनख्वाह मिलेगी और टी गार्डन, सिंखना गार्डन के श्रमिकों का सम्मान होगा
घुसपैठियों और रोहिंग्या से मुक्ति मिलेगी और आदिवासी समाज का सम्मान होगा। और पश्चिम बंगाल में 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में सनातनी जो है हिंदू समाज से मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और जिस तरह से खुलेआम आज मिस ममता बनर्जी हिंदुओं को धमकाती है कि अगर मैं एक समाज को बोल दूं तो हिंदुओं के 12 बजेंगे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं बड़े प्रेम से विनम्रता के साथ कि 2026 में टीएमसी का 13 बजने वाला है और व्यापारियों को अच्छा वातावरण देंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही पहले महीने आयुष्मान भारत कार्ड लागू होगा और 5 लाख तक की जो है मुफ्त इलाज की योजना लागू हो जाएगी। गरीबों को जो है आवास योजना के अंतर्गत घर बनेगा और आशा वर्कर और आईसीडीएस आंगनवाड़ी के हमारे जो बहनें हैं उनको वो सम्मान और उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। चालक दल से लेकर के हमारे ड्राइवर जो परेशान रहते हैं प्रशासन पुलिस से, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। पहाड़ भी समृद्ध होगा, पहाड़ भी हंसेगा और तमाम समुदाय का सम्मान होगा। और 2026 में पुनः कहना चाहता हूं, अभी टीएमसी 40 दिन के लिए उनको वेंटिलेटर में रखा है और 40 दिन बाद वेंटिलेटर का ऑक्सीजन भी खत्म होगा और टीएमसी से मुक्ति मिलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल की जनता का जीत होगा और पश्चिम बंगाल सुरक्षित और समृद्ध होगा। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सुरक्षित होगा और पश्चिम बंगाल सुरक्षित होगा तभी तो हमारा हिंदुस्तान देश भी सुरक्षित होगा। आप सभी मित्रों को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद कहना चाहूंगा और एक बार पुनः हमारे चारों जो कैंडिडेट प्रार्थी है मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले जो है मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जिला के सभापति अरुण मंडल जी, जिन्होंने संगठन को बहुत सुचारू रूप से चलाया और ऐसे संगठन के अध्यक्ष मिले हैं जो पूरा समय जो है कार्यालय में 10 घंटे 12 घंटे रात तक कार्यालय में रहते हैं, कार्यकर्ताओं की जो है बातें सुनते हैं, जनता के बीच भी रहते हैं और सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके संगठन की ओर से जो भी सेवा कार्य हो सकता है उसको जो है सुचारू रूप से करते हैं। और उनकी नेतृत्व में और उनके जो है लीडरशिप के अंदर में चारों के चारों कैंडिडेट रिपीट हुए हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में इतिहास है और इनकी जीत जो है सुनिश्चित है। और हम पुनः जो है पश्चिम बंगाल में 2026 में एक बार कहना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। রাজু জি এইমাত্র মমতা ব্যানার্জি একটা টুইট করেছেন, তিনি বলছেন নির্বাচন কমিশনে যেভাবে বাংলাদেশ টার্গেট করছে সেটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ऐसा है ममता दीदी अब 40 दिन बचे हुए हैं और थोड़ा उनको हाइपरटेंशन भी हो गया है क्योंकि 40 दिन बाद उनको कुर्सी छोड़ के जाना है, इसीलिए वो अभी बौखलाई हुई है। और आप निरंतर इलेक्शन कमीशन का जो है बदनामी करते हो, ईडी की बदनामी करते हो, भारत सरकार की बदनामी करते हो, देश की बदनामी करते हो, आदिवासी एक महिला राष्ट्रपति जी का अपमान करती हो और आपके अचीवमेंट इतना ही आपने भ्रष्टाचार किया और केंद्र सरकार से लेकर के तमाम जो स्वतंत्र रूप से जितने भी डिपार्टमेंट काम करते हैं उनके ऊपर आक्रमण किया। और मैं ये कहना चाहता हूं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है ये चीफ इलेक्शन करता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारी पार्टी का पूरा समर्थन उनको है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है उनकी प्राथमिकता है कि पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव हो और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। और आज जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ममता दीदी का केडर बन करके उनको जिताने के लिए जो जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा, मुझे लगता है वो कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता। और मेरा ये कहना है हमारी पार्टी से पूरा समर्थन है, जो कुछ भी गुंडागर्दी बदमाशी जो है टीएमसी सरकार ने किया था उसको ठीक करने की जवाबदेही जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमीशन का बनता है। বিজ্ঞপ্তিটাই জারি হয়নি, অলরেডি 50 জন অফিসারকে বদলি করে দেওয়া হলো যেটা ওয়ান সাইডেড। देखिए अभी तो 85 हुए हैं
अधिकारी तो बहुत सारे हैं और हमारे क्षेत्र में भी कुछ अभी भी बचे हुए हैं। और मैं नाम लेकर के सार्वजनिक तौर पे ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनकी वजह से, जिनकी गुंडागर्दी की वजह से आम जन साधारण को जो है तकलीफ हुई है, और जो टीएमसी के कैडर के रूप में डराने धमकाने का काम करते हैं। मुझे लगता है ऐसे अधिकारी के ऊपर में जो भी कार्रवाई उचित होती है वो चीफ इलेक्शन करे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हुआ है 2019 से लगातार पहाड़ में, और हमारे अलायंस पार्टी भी सभी जो है मजबूत स्थिति में है, और अभी तक हमारी अलायंस बनी हुई है। और मुझे लगता है पहाड़ के 3 सीट और नॉर्थ बंगाल के कुछ बचे हुए सीट जो है, मुझे लगता है आज शाम को या कल तक जो है वो तमाम सूची की जो है घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो मीटिंग और बैठक होनी थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो कल रात को हो चुकी है। देखिए, मैंने तो आपने पूछा उससे पहले ही सारे मुद्दे बोल चुका हूँ। टीएमसी से मुक्ति ये हमारा पहला मुद्दा रहेगा। टीएमसी से भ्रष्टाचार से मुक्ति, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। करप्शन से लेकर के गुंडाराज से मुक्ति हमारा बड़ा ये विषय रहेगा। बॉर्डर को सुरक्षित करना और हमारे युवाओं को नौकरी देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की जो है राज को स्थापित करना, ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल समृद्ध बने, सुरक्षित बने और हमारा देश मजबूत बने। ये तमाम मुद्दे हैं। चाय बगान से लेकर के सुखना बगान में मिनिमम वेज का इश्यूज है, और आदिवासी समाज का जो उपेक्षा हमेशा जो है टीएमसी ने किया है, उसके सम्मान को, उनके गौरव को स्थापित करना। और गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी हो, कोच हो, मेचे हो, टोटो हो, हिंदी भाषी हो, बंगला भाषी हो, तमाम समुदाय की जो आकांक्षा है उसको पूर्ति करना, ये तमाम बातें हमारी चुनाव की घोषणा में रहेगी। राजू जी, वन मोर थिंग, सिलीगुड़ी एंड विधाननगर का जो पुलिस कमिश्नर है उनका बदली किया गया, लेकिन ऑल्टरनेट कौन आएगा ये नहीं दिया गया। तो ममता बनर्जी का कहना है कि इसमें उन लोगों का अध्यक्षता का निशानी है। और उसके बाद करीगरी ममता का ट्वीट एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से कमीशन ने कहा सिलीगुड़ी में जो पुलिस कमिश्नर है वो रहेंगे। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि ये जो भी अधिकारी पुलिस के या डीएम के रूप में प्रशासन के अदला बदली हो रहा है, वो लिस्ट जो है सिलीगुड़ी या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय में प्रिंट नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा ये चीफ इलेक्शन को ये सब आप उनसे पूछे सवाल। लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि जिन अधिकारियों ने, अफसरों ने जो लगातार गुंडागर्दी की है, उनका तबादला तो होना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। लेकिन इसका जो है सटीक जवाब तो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ही देगा। एक एक थाने का और थानेदार और उसके नीचे का 2IC, मैं सबकी जानकारी और पोल खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता। चुनाव आयोग को जो भी करना हो, जो उचित समझे वो कर सकते। स्टार कैंपेनर के रूप में सब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, और तमाम हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के शुभेंदु दास से लेकर के तमाम हमारे स्टार कैंपेनर रहेंगे, और देश भर से लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। और उत्तर प्रदेश से बुलडोजर लेकर के योगी महाराज जी भी आएंगे। और कुछ डेट फिक्स हुआ है कब तक प्रधानमंत्री आएंगे? अभी तो लिस्ट आने तो हो जाएगा साहब, वो अभी पार्टी तय करेगी। मैं अभी वो मुझे तय नहीं किया, लेकिन अभी समय है तो पार्टी तय करेगी। और मुझे लगता है हाँ, तो मेरी तरफ से हो गया। अब मैं जरा हमारे कैंडिडेट को सभी को कहूंगा एक बार प्रेस को, जनता को थोड़ा संबोधित करें। मैं सीधा भी पहले बोलूं, अभी पूर्व सीधा दी का साउंड नहीं आएगा क्यों? ঠিক আছে। সর্বপ্রথম আমি আমাদের
আমাদের এমপি সাহেব রয়েছেন এখানে, লোকপ্রিয় এমপি রাজুজি, তাকে নমস্কার জানাই, আমি নমস্কার জানাই। অরুণদা রয়েছেন এবং আমরা আমাদের 4 কলিগ এক জায়গায় রয়েছি, তার সঙ্গে আপনারা সংবাদ মাধ্যম রয়েছেন, আপনাদের জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার। আপনাদের চ্যানেলটা যারা দেখবেন তাদেরকেও জানাই আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার। নির্বাচন আসন্ন, আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস তারা প্রথাগত গুন্ডাগার্দি শুরু করে দিয়েছে বলতে গেলে। আপনারা দেখেছেন কেজিএফ গ্যাংয়ের ছবি, আপনারা দেখছেন চারিদিকে একটা হুঙ্কারের ছবি, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি মাঠে রয়েছে দীর্ঘদিন। আমি শুধু বলবো যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করে নিয়েছে ক্ষমতায় আসতে তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এখানে পদ্মফুল। আগামীতে পদ্মফুল ফুটছে। যে 4 জায়গায় আমরা ছিলাম, আপনারা বলছেন, অনেকে বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টির যারা এমএলএ ছিলেন তারা কাজ করেনি। আপনাদের জানা দরকার ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ নয়, টোটাল এমএলএ বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএরাও যারা ছিলেন তাদের জন্য ধার্য করা ছিল 60 লক্ষ টাকা বছরে, আর তার পরবর্তীতে বাড়িয়ে সেটা 70 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সেই 60 আর 70 লক্ষ টাকায় কতটুকু কাজ হতে পারে আপনারা অবশ্যই জানেন। একটা রাস্তা কমপ্লিট করা যায় না। তবুও আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা কিন্তু ছোট ছোট করে সমগ্র এলাকায় কাজ যতটুকু পেরেছি করেছি, এইভাবে করেছি। বাকি যে পয়সা, এতটুকু পয়সার মধ্যে এত ওদের মধ্যে হিংসা, যারা বিরোধী আছে তাদের কাজ করতে দেওয়া যাবে না, সেই পয়সাও কিন্তু ডিএম ফান্ডে আটকানো রয়েছে, সেটাও কিন্তু স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে না, অথচ সমস্ত কাজের সব ফিরিস্তি সেখানে দেওয়া রয়ে গেছে। এছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আমরা যারা রয়েছে তারা এই 4 বিধানসভায় তন্ন তন্ন করে 5টা বছর ঘুরে বেরিয়েছি, মানুষের কাছে থেকেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো মুদ্রা নেই, ওরা কোনো মুদ্রা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারছে না, তাই বলছে ওরা কিছু করে না, ওদেরকে এলাকায় দেখা যায় না, এই ছাড়া কোনো মুদ্রা নেই। আমি একদম অভয় দিয়ে সকলকে বলছি, যারা আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখছেন, আগামীতে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে এই নির্বাচনে পদ্মফুল এখানে ঢুকছে নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে। আমাদের ডাকগ্রাম ফুলবাড়ি বলুন, আপনার নকশালবাড়ি বলুন, শিলিগুড়ি বলুন, ফাঁসিদেয়া বলুন, সমস্ত কেন্দ্রে উন্নয়ন হবে এবং যে সমস্ত অসুবিধাগুলো রয়েছে আমাদের এমপি সাহেব পরিষ্কার বলে দিলেন আপনাদের সাথে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু করা হবে। আমাদের এমপি সাহেব যেখানে রয়েছেন আমাদের মাথার উপর, তিনি আমাদের গার্জিয়ান, আমরা অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে চলছি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, আমরা বলি মানুষজনকে বলি আপনারা ভয় দেখানোতে ভয় পাবেন না, আপনাদেরকে অনেক ভয় দেখাবে, গুন্ডাগার্দি দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাবে, গিয়ে বলবে এই টাকা নিন, নিয়ে আমাদের ভোট দিন। কিন্তু আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, করুন আবেদন, এটা সেটা হচ্ছে 5 বছর কিন্তু কাটাতে হবে, আপনার বাড়ির মেয়েটার সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে, আপনার বাড়ির ছেলেটার চাকরি থাকবে, আপনার বাড়িতে পানীয় জল যায়নি সেই ব্যবস্থা করতে হবে, আপনার বাড়ির সামনে রাস্তাঘাট করতে হবে, বাতির ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলি, এইটুকু বলি, অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে সমস্ত করবেন, এইটুকু বলি সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার মনে হচ্ছে এবার লড়াইটা আরো ভালো সুন্দর লড়াই হবে এবং বেশি মার্জিনে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে। সমস্ত মিডিয়ার যে সমস্ত সাথী রয়েছেন, বন্ধু রয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এই মিডিয়া সম্মেলনে আপনারা সবাই এসেছেন। আমাদের মাঝে রাজুজি আছেন, আমাদের অরুণদা আছেন, আমাদের সহকর্মী শঙ্করদা, দুর্গাদাস, শিখাদি আছেন। দেখুন, এবারে যে নির্বাচন, এটা শুধুমাত্র মাটিগ্রাম নকশাল বিধানসভা বা শিলিগুড়ি বিধানসভা বা আমাদের এই এলাকার নির্বাচন নয়, এটা গোটা রাজ্যের নির্বাচন। এবং গত 15 বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, শোষণকারী সরকার চলেছে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার
এত দুর্নীতি করেছে যে এই সরকারের আমলেই এতগুলো মন্ত্রী জেল খেটেছে। পার্থ চ্যাটার্জি, তার বাড়ির আনাচে কানাচে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে, আর তাকেও শিক্ষামন্ত্রী অবস্থায় তাকে জেল খাটতে হয়েছে। অন্য আরেকজন মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তৃণমূলের দুর্দণ্ড প্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল, তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তাদের এমএলএ মানিক ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ সাহা, তাদেরও জেল খাটতে হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় অত্যন্ত একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপাতমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত যে দল, সেই দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। এবং 15 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যে সরকারি প্রকল্প যোজনা, সেগুলো থেকে বাংলার মানুষকে তারা বঞ্চিত করে রেখেছে। আয়ুষ্মান ভারতের 5 লক্ষ টাকার যে সুবিধা বাংলার 10 কোটি মানুষ পেতে পারত, সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধির যে প্রকল্প, বাংলার কৃষককে, প্রায় 20 লক্ষ কৃষককে সেখান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর যে সাধারণ দরিদ্র মানুষের পাওয়ার কথা, তাদেরকেও সেখান থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। 100 দিনের কাজে এতটাই দুর্নীতি করেছে যে কেন্দ্র সরকার টাকা দিতে টাকা বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবে এই বাংলার মানুষ এদের থেকে পরিত্রাণ চায়, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়, আর এবার নিশ্চিতভাবে সেই পরিবর্তন হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে ব্রিগেডের যে জনসভা, সেটা আমরা দেখেছি। তাতে জনসুনামির মতো মানুষ, জনজোয়ার সেখানটাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গোটা বাংলার থেকে এসেছিল। এবং তাতে মমতা ব্যানার্জি নিজেই ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা এখন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে যে কি হয়ে গেল। এটা শুধুমাত্র শুরু হয়েছে, আরো হবে। নির্বাচন কমিশন বুঝতে পারছে যে বাংলার নির্বাচনটা কিভাবে হয়, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচন, গত বিধানসভা নির্বাচন, যে রক্তের উপর দিয়ে, যে খুনের উপর দিয়ে, গোলা বারুদের উপর দিয়ে যে নির্বাচনটা তারা করতে প্রতিবার, এবার যে সেটা হবে না, সেটা মমতা ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছেন। এবার দুধাপে নির্বাচন হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়, এবং এখানকার যারা বিভিন্ন জেলার পুলিশের আধিকারিক, জেলা শাসক, অন্যান্য যারা সরকারি আধিকারিক, তাদেরও যে টনক নড়ছে সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। সাধারণ মানুষ এবার নিজের ভোট নিজেরা প্রয়োগ করতে পারবে, এবং নিজেরা যখন সেই ভোট প্রয়োগ করবে, তখন নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে 4 মে যে রেজাল্ট হবে, তাতে বাংলায় একটা বড় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা শুধুমাত্র এই 4টি আসন নয়, উত্তরবঙ্গেও প্রায় 50টির কাছাকাছি আসন আমরা জিতবো, এবং গোটা বাংলা জুড়ে সেদিন গেরুয়া ঝড় উঠবে এবং বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরাও আমাদের এখানটাতে আমাদের যারা কার্যকর্তা রয়েছেন, কর্মী রয়েছেন, সবাই মিলে পরিবর্তনের লক্ষ্যে, মানুষের মনের মধ্যে যে পদ্ম ফুল ফুটে উঠেছে, মানুষ যে মনের মধ্যে বিজেপিকে আর আনতে চাইছে ক্ষমতায়, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর যেদিন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে, এই গোটা 15 বছরের অনুন্নয়ন, 15 বছরের যে বঞ্চনা, আর সেখান থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে, মানুষের পরিত্রাণ ঘটবে। আমাদের বাংলার মা বোনের, আমরা আরজিকরের কসবাকাণ্ড বা বিভিন্ন জেলায় জেলায়, বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে যে ধরনের, এই ধরনের মায়েদের উপর, বোনেদের উপর নৃশংস অত্যাচার, পাশবিক ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো থেকে বাংলার মা বোনেরা মুক্তি পাবে। আগামী দিনে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের কর্মসংস্থান ঠিক করা হবে, তাদের চাকরি বাকরি সেগুলো হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি করেছে, সে কয়লা কেলেঙ্কারির থেকে, বালি কেলেঙ্কারির থেকে, জমি কেলেঙ্কারির থেকে, চাকরি কেলেঙ্কারি, টেট কেলেঙ্কারি, এসএসসিতে 26,000 শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। তো আগামী দিনে যাতে সবাই যারা যোগ্য তারা চাকরি পায়, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের ঘটনা আমরা জানি, এই বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ যাতে পশ্চিম পাকিস্তান না হয়ে যায়, পশ্চিম বাংলাদেশ না হয়ে যায়, আমাদের হিন্দু সমাজের মানুষরা যাতে নিজেদের ধর্ম এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছে, তারা যাতে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হবে। বাংলার মানুষকে সুশাসন দেওয়া হবে, বাংলাতেও রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। নমস্কার, ধন্যবাদ। राजनीति में कुर्सी मत छोड़ा करो जल्दी से। आपकी मत छोड़ो। সম্মানীয় মঞ্চে উপস্থিত আমাদের লোকপ্রিয় সাংসদ, আমাদের রাজনীতি উপস্থিত আছেন,
শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আমাদের অরুণদা এবং উপস্থিত আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধায়িকা আমাদের সম্মানীয় শিক্ষার্থী এবং উপস্থিত আমাদের এখানে নকশালবাড়ি মাটিগাড়া বিধায়ক আমাদের আনন্দদা, উপস্থিত আছেন আমাদের শিলিগুড়ি বিধায়ক আমাদের শঙ্করদা এবং উপস্থিত আমাদের সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুকে। এবং আজকে এই সাংবাদিক প্রেস মিটে আমি একটা বলতে চাই যে আমরা আগামী দিনে যে সমস্ত নির্বাচন অর্থাৎ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে পুনরায় ভাবে আমাদেরকে প্রার্থী করেছে, তাই আমি বিজেপি পার্টি অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং আগামী দিনের যে নির্বাচন আমাদের এই বাংলার নির্বাচন, যে ধরনের 15 বছর নির্বাচন মিথ্যাবাদী নির্বাচন দিয়ে এই সরকারটাকে চালানো, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। এখানে যারা আমাদের সাধারণ মানুষের যেটা চাওয়া পাওয়া ছিল এই 15 বছরে, সাদা শাড়ি নীল পাড় হাওয়াই চাপ, এটা মানুষ একটা ভেবেছিল এই পশ্চিম বাংলাকে একটা উন্নয়ন বাংলা গড়ে তুলবে। কিন্তু আমরা 15 বছরে দেখেছি সমস্ত যে যোজনাগুলো আমাদের 100 দিনের কাজ, এই কাজগুলোকেও কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা, এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাটাকেও কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফ্রি রেশন দিচ্ছেন। এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা বাংলায় স্বচ্ছ পানীয় জলের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরেও আমাদের তৃণমূল সরকার কিন্তু এই টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমরা এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নারী সম্মান সুরক্ষার জন্য কিন্তু আমাদের শৌচালয় ঘরে ঘরে দিয়েছে এবং আমাদের মা বোনের সম্মানের জন্য আমাদের উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা আমাদের নিয়ে অপপ্রচার করে, আমরা নাকি বিধায়করা আমরা জায়গায় থাকি না, আমরা কোনো কিছু উন্নয়ন করতে পারি না। দেখেন, আমরা যখন একটা বিরোধী পক্ষে থাকি, আমরা আমাদের যে 60 লাখ বা 70 লাখ টাকা পাই, আমরা সেটাকে আমি নিজেই 1 কোটি 20 লাখ টাকার মতো আমরা কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু বাকি টাকা সেগুলো সব আমরা দেওয়ার সাথে সেই টাকা কিন্তু বন্ধ করে রাখা আছে, আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। এবং আমরা দেখেছি এই আমার বাসিদুয়া বিধানসভায় প্রায় 18টি সাবসেট টি গার্ডেন আছে। আমরা সেখানে কি উন্নয়ন দেখলাম? এখানে তারা আমাদেরকে বলছে বিধায়ককে দেখা যায় না, তাদের একটা প্রমাণ, এটা প্রচার থেকে এমপি বিধায়ককে দেখা যায়। আমি একটা স্পষ্ট করতে চাই, চা বাগানের যারা লেবার দরিদ্র শ্রেণীরা যেভাবে আছে, এখানে বড় বড় মালিকদেরকে এখানে তাদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু 200 বছর থেকে যারা চা বাগানে বসবাস করেছিল তাদের যেটা চাওয়া পাওয়া, অর্থাৎ 5 ডেসিমেল করে পাট্টা দেওয়া, চা সুন্দরী কোথায় গেল? আজকে সেখানকার আদিবাসীদের বাগানে মিনিমাম ওয়েজেস এত কম, যে টাকায় সংসার চালানো যায় না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজকে সেখানে তারা বিভিন্ন রকমের হসপিটালের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, ওদের টাকা সেখানে জমা দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে এই বর্তমান সরকার যেভাবে আমাদের আদিবাসীর উপর যেভাবে আমাদেরকে চোখে দেখতে চায়, অর্থাৎ আমরা দেখেছি এখানে মহামহিম রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন, তার সঙ্গে যেটা ব্যবহার, অর্থাৎ তাকে এখানে তার নিজের ইচ্ছা করে সেই বিধাননগরে যাওয়া, অর্থাৎ প্রোটোকল আর কোনোভাবে সাপোর্ট করেনি। আপনারা দেখেছেন আমাদের আদিবাসী মানুষকে আমাদের 1.5 কিলোমিটার অর্থাৎ তখন বিধানসভাতে দণ্ডি কাটানো হয়েছিল। আমাদের আলিপুর দুয়ারে হাতে গ্লাভস পরে আদিবাসী মহিলার সঙ্গে নেচেছিলেন। তাহলে আপনারা দেখতেছেন যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে ধরনের যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের উপর যেটা আদিবাসীদের উপর অত্যাচার, সেটা এবারে সারা পশ্চিম বাংলা শুধু না সারা ভারতবর্ষের লোক দেখেছে যে আমাদের সঙ্গে যেভাবে অন্যায় করেছে। এবং আমরা এখানে যদি রাস্তাঘাট যদি দেখতে যাই, এই সারা বাংলায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতায় কিন্তু রাস্তা তৈরি হয়েছে। এখানে যেটা C15 ফিনান্সে যেটা গ্রামের গলি রাস্তাগুলো হয়েছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের কেন্দ্র সরকার থেকে হয়েছে। এরা বলছে যে আমরা নাকি কিছুই কাজ করিনি। আমি তাদেরকে বলতে চাই, তারা প্রধান এবং ব্লক থেকে তাদেরই দখলে, মহকুমা পরিষদ থেকে তাদেরই দখলে। আমি তাদেরকে একটাই স্পষ্ট করতে চাই, আপনারা কেন নিজের খতিয়ানটা তুলে ধরে আপনারা নিজের প্রচার করছেন না? কেন
শুধুমাত্র বলছেন বিধায়করা থাকে না, বিধায়করা কাজ করে না। এটা কি কোনো ইলেকশনে নির্বাচনের কোনো কি এটা কোনো পয়েন্টস নাকি? আমি বলতে চাই আপনাদের নিজের উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা প্রচার করতে হবে। আমি তাই বেশি দীর্ঘায়ু করবো না, কারণ আরো এই সংক্রান্তে আরো বলবে আমাদের বিধায়করা। আমি এইখানে আমি সমাপ্ত করলাম। সবাই দেখুন। ধন্যবাদ শিলিগুড়ি, ধন্যবাদ উত্তরবঙ্গ এবং ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গবাসী। ধন্যবাদ জানাতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়, সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন মহাশয় এবং শুভেন্দু দাস শ্রমিক দাকে। তারা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার 4 জন গতবারের বিজয়ী বিধায়ককে এবার পুনর্বার মনোনয়ন দিয়েছেন লড়াই করবার জন্য। ধন্যবাদ জানাতে চাই অরুণকে, যার নেতৃত্বে এবং তার আগে আনন্দর নেতৃত্বে আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছে। ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় রাজু বিস্তা মহাশয়কে। আমরা সাংসদ বিধায়কের থেকেও আমরা দুজন একে অপরের বন্ধু হয়ে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং তথা উত্তরবঙ্গের জন্য কাজ করি। তার সব থেকে বড় প্রমাণ যে 2024 সালে মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে 66,000 ভোটে লিড করেছিলেন। ফলে শিলিগুড়ির মানুষ যে বরাবর ভারতীয় জনতা পার্টি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়ের সাথে রয়েছেন, এটা তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা শিলিগুড়িতে শুধু নয়, রাজ্যে আমরা কয়েকটি কথাই প্রচারে তুলে ধরতে চেয়েছি এবং আমাদের সংকল্পপত্র আসবে, সেখানে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ কথা তুলে ধরব। আমি শিলিগুড়ির প্রাথমিক প্রচারে মানুষের কাছে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ঠিক করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বাঁচবেন কিনা। যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বাঁচতে না চান, তাহলে তৃণমূলকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। এটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার, অর্থাৎ কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে স্লোগান আমরা তুলেছি, বিকশিত ভারত বিকশিত বাংলা। গত 15 বছর আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখেছেন, বামেদের দেখেছেন, কংগ্রেসকে দেখেছেন, এবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে দেখুন। 5 বছর যদি আমরা কাজ করবার পরে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারি, আপনাদের হাতে ইভিএম এর বটন থাকবে এবং আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। জাস্ট 5টা বছর বিজেপিকে দিন। We promise you to give the development what you aspire for our North Bengal. আমরা তৃতীয় যে কথা বলেছি, শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর, শিলিগুড়ি আশপাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, চিকেন নেক বলে অভিহিত। এই চিকেন নেককে যারা কেটে বাদ দেওয়ার কথা বলে, তাদেরকে সমর্থন করে ইন্ডি জোট। ফলে আমি অনুরোধ করব শিলিগুড়ি সহ শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার মানুষ যারা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ, সেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট যারা চিকেন নেককে আলাদা করে দেবার কথা বলে তাদের বন্ধু। ফলে নিজেদের রক্ষার স্বার্থে, দেশের অভ্যন্তরীণ রক্ষা, নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে আমরা অবশ্যই চাইব ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করা। দেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিলিগুড়ি মানুষ, শিলিগুড়ির সংলগ্ন মানুষ এটা জানে। মাননীয় সাংসদ বলেছে ইতিমধ্যে অনেক কথা, আমি নতুন করে আর কিছু বলবো না। আমি শুধু এটুকু আশা রাখবো যে 3টে কথা বললাম, যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে না থাকতে চান, তৃণমূলকে বিসর্জন দিন। তাহলে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে রাখবার বন্দোবস্ত করছে কোন কমিউনিটির হাত দিয়ে। দ্বিতীয়ত, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, 5 বছর সময় দিন, উন্নয়ন কাকে বলে দেখিয়ে দেব। এই সংকল্প আপনাদের সাথে
সামনে আমরা রাখছি। তৃতীয়ত হচ্ছে চিকেন নেককে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা যারা বলে তাদের সমর্থক হচ্ছে ইন্ডি জোট, তাদের সমর্থক হচ্ছে তৃণমূল এবং বামপন্থীরা, কংগ্রেসীরা। তাদেরকে বিদায় না করতে পারলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ হয়ে যাবে যদি এই চিকেন নেক অস্থির হয়। শেষ কথা যেটা, এখানে একজন মানুষ আছেন, তিনি ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখেন না, তিনি ভয় আর হুমকিতে বিশ্বাস রাখেন। দুবার মন্ত্রী ছিলেন যেই অঞ্চলে, সেই অঞ্চলে বিভিন্ন গ্যাং গজিয়ে উঠেছে এবং সেই গ্যাংয়ের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ তাকে দুবার মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, রাজ্যে ওনার সরকার আসা সত্ত্বেও তাকে গোহারা হারিয়েছিলেন শিকাদির, গোহারা হেরেছিলেন শিকাদির কাছে। এবার তিনি হয়তো শিলিগুড়িতেও এই গ্যাং কালচার নিয়ে আসতে চান। তাই আমি শিলিগুড়ির মানুষকে এইটুকু বলতে পারি, ভারতীয় জনতা পার্টির উপর বিশ্বাস রাখুন, ভয় নয় ভালোবাসার ফুল ছড়িয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসবো, এই বিশ্বাস আপনারা রাখুন। এইটুকু কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। तो मैं एक ही बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता पीछे वेट कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जीता जागता अगर आपको सबूत देखना है, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन का जिला है, और सभी वर्ग और समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व अगर देना है, उसका उदाहरण सिलीगुड़ी की भारतीय जनता पार्टी